नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त तुला राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही भिडियो रे आपणकर संपूर्ण एप्रिल मासटी केमिति रहिबो कौन आसिब परिवर्तन आपणक जीवन रे एवं ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक पई केमिति प्रभाव पकाइबो केउ क्षेत्र रे अधिक परिवर्तन आसिबो विशेष भाव में केउ क्षेत्र गुड़िक आपणक पई अशुभदायक रहिबो एही भिडियो माध्यम रे आपणक जणाइबी कारण आगरु जानिबा आपणक पई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो कारण सतर्क सावधानी आपणक पई बहुत अधिक आवश्यक। आपणकर राशिटी तुला हेले मध्य आपणक नक्षत्र अनुसायी आपणक उपरे फलाफल भिन्न भिन्न रहिबो। किछि तुला राशि व्यक्ति जीवन में शुभ प्रभाव पड़िबो किछि तुला राशि व्यक्ति विशेषों जीवन में अशुभ प्रभाव मध्य पड़िपारे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि कौन रहिछि प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे साहाय्य करिबो एवं आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबारे साहाय्य करिबो एही भिडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। देखंतु एही मासरे सूर्य हेबाकु जाउछंती उच्चस्थ एवं एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू जीवन रे आसीबो एक प्रकार भिन्न मोड़। आपणकर किछिटा अभिलाष पूरण होई पारे एवं आपणकर आर्थिक स्थिति निश्चित भाव में बदलिबो। तेबे आसंतु की प्रकार परिवर्तन एवं केउ क्षेत्र गुड़िकरे विशेष भाव में ध्यान देबे सेही विषय रे आलोचना करिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा चाकरी आर्थिक स्थिति विवाह प्रेम संपर्क संतान जोग किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु सर्वप्रथम जानिबा एही एप्रिल मासरे तीनोटी महा परिवर्तन हेबा पई जाउछि। 11 एप्रिल रे बुध चलिबे मीन राशि को माने आपणकर षष्ठ भाव को 14 एप्रिल रे सूर्य चलिबे मेष राशि को माने आपणकर सप्तम भाव को एवं 19 एप्रिल रे शुक्र चलिबे वृष राशि को माने आपणकर अष्टम भाव को एवं देखंतु बुध एवं शुक्रंकर गोचरटा आपण को एतेटा शुभ फल प्रदान न करि पारे। आपणकर रस्याधिपति शुक्र जेहेतु अष्टम भाव को जिबे निश्चित भाव में प्रभाव पकाइबे। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य टिके भଳି रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम भावरु जणा पड़े एवं प्रथम भावर स्वामी हेउचंती आपणकर राशिर स्वामी शुक्र एवं शुक्र 19 एप्रिल पर्यंत आपणक सप्तम गृह रे रही सप्तम दृष्टि आपणकर प्रथम भाव को बा लग्न को प्रदान करिवे जेउ कारणरू आपणक स्वास्थ्य रे आपण विशेष भाव में समस्या देखिबे नाही। आपणकर जदि पूर्वर किसी स्वास्थ्य समस्या अच्छी ता आपणकर दूर हो विशेष भाव में जदि आपणकर आंठू गंठी अंटा एवं पाद गोड़े किछिटा समस्या रहुची सेथिरे आपण धीरे धीरे उपशम अनुभव करिवे। ता सहित सूर्य जेतेबेले सप्तम गृह को 14 एप्रिल रे गोचर करूछंती आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेबा सहित आपणकर जदि थंडा ज्वर खास सर्दी पेट जंत्रणा एही भଳି छोट बड़ समस्या रहिची ता मध्य दूर होइजिबो। किंतु 19 एप्रिल रे आपणकर रस्याधिपति अष्टम गृह को आसीबे माने आपणकर गोड़ पादरे किछिटा आघात लागि पारे आपणकर किछिटा पाद खसी जाई पारे गोड़ खसी जाई पारे गोड़रे किछि माड़ होई पारे एही भଳି किछिटा घटना आपणक सहित देखा देई पारे सेति प्रति आपण सतर्क रहिबे। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणकर आर्थिक क्षेत्रटी। देखंतु अर्थर भावर स्वामी हेउछथि मंगल एवं विराजमान करछन्ति षष्ठ भाव रे एवं संपूर्ण मासटी षष्ठ भाव रे रहिबे। देखंतु
ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ହେଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜୁଥିଲେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ଟି ସାଂସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ରୋଜଗାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି 11 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଭୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆପଣଙ୍କର ମେ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସନ୍ଦେହ, ଭୟ ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛିଟା ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ବଡ଼ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏତେଟା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛିଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ, ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ରହିଲେ କିଛିଟା ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିଛିଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 14 ଏପ୍ରିଲ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତେବେ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ ମଧୁରତା ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତାଟି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମାଧିପତି ଏବଂ 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ବୁଧ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏତେଟା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ମେ ମାସ ଠାରୁ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବୁଧ ଅବଶ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଅଭିଳାଷ, କିଛି ମନବାଞ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ,
ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛିଟା ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବିବାହର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।